भुवनेश्वर सकाळर कण खरारे जेतेबेले सहरटी हाई मारे सेतेबेले जनपथर आरंभ करी कैपिटल हॉस्पिटल पर्यंत सबुठ एक प्रतियोगितार दौड़ आरंभ हो जाए। किंतु यही दौड़ ठारू संपूर्ण अलगा एक दुनिया थिला। इंपीरियल इंस्टीट्यूट यह केवल एक शिक्षानुष्ठान नथिला बरं यह थिला धनीघर पिलामानक पई एक प्रदर्शनी शाला। सेठारे गेट पाखरे थिबा सुरक्षा कर्मी माने मध्य गाड़ीर मॉडल देखि सालाम मारुथिले। सेदिन सकाळे एक चमकुथिबा लाल रंगर ऑडी कार कॉलेज गेट भितर को प्रवेश कला। गाड़ी ओह्लाइला अनन्या। तार पाद तले थिबा ब्रांडेड जोता ठारू आरंभ करी कांधरे झुलुथिबा दामी ब्याग पर्यंत सबुथिरु ऐश्वर्यर गंध आसुथिला। से केवल सुंदर नथिला, से थिला सहर सबुठारु बड़ रियल एस्टेट टाइकुनଙ୍କ एकमात्र कन्या। ता पाई पैसा पानी भली थिला एवं मनुष्यर मूल्य थिला तार बैंक बैलेंस। अनन्यार बंधु माने ताको अपेक्षा करथिले। सेमानक पई कॉलेज केवल आउटिंग एवं पार्टीर एक माध्यम थिला। से दिन अनन्या बहुत खुशी थिला कारण से एक नुआ डिजाइन घंटा पिंधिथिला जार मूल्य जणे साधारण मनुष्यर वर्षकर रोजगार ठारू अधिक थिला। से हसी हसी निज सांग मानक सह लैब आड़क जाउथिला। पाद पकाइला बेले तार चालीरे एमिति एक गर्व थिला जेमिति से पूरा पृथ्वी को निज पाद तले चापी रखिछि। सेही समय कॉलेज पछपटे गेट दे प्रवेश कला एक पुराणा कलंक लागिथिबा साइकेल। सेथिरु बाहरुथिबा खिटखिट शब्द जेमिति कॉलेज से दामी कार गुड़िकर साइलेंस को परिहास करुथिला। साइकेल ऊपर बसीथिला सूरज। तार पैंट रंग चटी जाइथिला एवं सार्ट रो कलर पाखरे केईटा सूता बाहरी थिला। तार कपाल रे झालर बृंदा एवं आखिरे थकापण स्पष्ट बारी होई पड़ुथिला। सूरज पई एई कॉलेज एक मंदिर थिला किंतु से जानि नथिला जे ए मंदिरर देवता माने बड़ कठोर। से लाइब्रेरी पाखर निज साइकेल को लॉक करुथिला। तार हाथ दुईटी थरुथिला। से गत राति रे मात्र 2 घंटा शोइथिला। सारा राति से सहर उपकंठरे थिबा एक छोट कारखाना रे पैकेजिंग काम करुथिला जेउथुर मिलिथिबा स्वल्प टंकारे से तार छोट भौणी प्रियार औषध किणुथिला। सूरज निजर पुराणा बैगटी को कांधरे पकाई कॉरिडोर दे जाउथिला। ठीक जतिके बेले सामना पटु अनन्या तार ग्रुप सह आसुथिला। कॉरिडोरटी संकीर्ण नथिला। सूरज निजको गोटिए कड़कू चापी नेला जेमिति तार अपरिष्कार पोशाक कहा देहरे न बाजू। किंतु अनन्यार सांग विक्रम जे सबुबले सूरज को हैरान करिवार सुजोग खोजुथाए। से जानी शुणी तार गोड़ सूरज आगरे बढ़ाई देला। सूरज संभाली न पारी से आंठुमाड़ी पड़गला एवं ता बैग भितर किछि पुराणा बही और एक छोट टिफिन बैग बाहरी अनन्यार पाद पाखरे पड़गला। से टिफिन बैग्सटी खोली जाइथिला एवं सेथिरे थिबा 2टी सुखिला रुटी कंक्रीट चट्टाण रे पिछाड़ी होइगला। पूरा कॉरिडोर रे एक नीरवता खेलीगला। अनन्या निजर नाक कुंचाई ता पाद पाखक चाहिला। से धूली मिशा रुटीटी को देखी से एमिति एक चेहरा कला जेमिति से कौनसी पोचा अलिया देखी देइछि। एक केते डिस्कस्टिंग अनन्या चित्कार करी कहला। सूरज तुमे कॉलेज को पढ़ा को आसुच ना आम परिवेश को मैला करने को? तुमर ए भिकारी शैली देखी मते बांति लगुछि। सूरज चुपचाप तले बसी निजर से रुटी दुईटी को उठाइबा को चेष्टा कला। सेतिरे कौनसी राग नथिला, केवल थिला एक गभीर शून्यता। से जानिथिला जे ए 2टी रुटी तार सारा दिनर खाद्य। जदि से यह को फोपाड़ी दिए तेबे राति पर्यंत ताकू उपास रहिबा को पड़िबो। विक्रम हसी हसी कहला, अरे अनन्या एटा तो कबाड़िया बालाडा। एमाने एमिति अईठा कादुअर उठाई खाआंती। चाल एठू नहले ता देहर दुर्गंध आम पोशाक रे लागि जिवो। अनन्या तार दामी जोतारे सूरज रे उठाइतिबा गोटिए रुटी उपरे पाद रखिदेला। से क्रूर भावे हसी कहला, मु चाहू नाही कि मो कॉलेज रो चट्टाण रे एमिति अलिया पड़ी रहू। एणिकी कॉलेज आसला बेले मन रखिबू या तुम बस्ती नुहे। सूरज अनन्यार आखि को चाहिला। से आखिरे लुह नथिला, थिला एक प्रश्न, कौन गरीब हेबा एते बड़ अपराध? से किछि कहला नाही। निजर चिरा बैग सजाड़ी से सेठारु चलीगला। ता पछरे रहीगला अनन्यार अहंकारी हस एवं तार सांग मानकर तात्सल्य। सेदिन कॉलेज छुट्टी परे सूरज घर को फेरुथिला। तार साइकेल पैडल मारिबाकू ता पाखरे आउ शक्ति नथिला। भुवनेश्वर गलीकंदी देई से सहर शेष मुंडे थिबा एक छोट बस्ती रे पहुंचिला। तार घर कहले टिके चाळ ऊपर पड़िथिबा प्लास्टिक पाल भितर एक क्षीण स्वर शुभिला, भाई आसीगलु। सूरज भितर को गला। खट ऊपर 8 वर्षर प्रिया शोइथिला। तार से चेहरा धला पड़ जाइथिला। सूरज ता मुंडरे हाथ रखिला। प्रिया धीरे कहला, भाई आज कौन खाइबा को आनिछु? भारी भोक लागुछि। सूरजर हृदय फाटी जाउथिला।
ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଜି ନିଜର ରୁଟି ଖାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ତୁ ଶୋଇପଡ଼ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କାହା ପାଖରୁ କିଛି ମାଗି ଆଣିବି। ସେ ସମୟରେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୁରଜ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା, ଏହି ସହରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଛି, ଏତେ ଆଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଲୋକ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅନନ୍ୟା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଦୟା। ସୁରଜ ସେଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପ୍ରିୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଲେଜରେ ଅନନ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସୁରଜର ସଂଘର୍ଷ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଇମ୍ପେରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବାତାବରଣରେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟର କୋଳାହଳ। ସବୁଆଡ଼େ ସାଜସଜ୍ଜା, ନୂଆ ପୋଷାକର ଚମକ ଏବଂ ଦାମୀ କାଫେଟେରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟହଲ୍ଲୋଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ସବର ରଙ୍ଗ ସୁରଜ ପାଇଁ ଫିକା ଥିଲା। ତା ପାଇଁ କଲେଜ ଆସିବା ମାନେ ଥିଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପମାନକୁ ପିଇବା ଏବଂ କେବଳ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ଅନନ୍ୟା ସେଦିନ କଲେଜକୁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାର ବାପା ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାର ଗର୍ବ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି କହୁଥିଲା, ଏହି ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟରେ ସୁରଜ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର 10ଟା ପିଢ଼ି ପୋଷି ହୋଇଯିବ। ବିକ୍ରମ, ଯେ ସୁରଜକୁ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା କରେ, ସେ ଅନନ୍ୟାକୁ କହିଲା, ଅନନ୍ୟା, ତୁମେ ଦେଖିଛ ସେ ସୁରଜ କେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ତୁମ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାହେଁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କେବଳ ଗରିବ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଚୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଦିନ ଲ୍ୟାବ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ହସିଲା, ଚୋର? ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଚୋରି ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଦୟା କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ସେ ଏହି କଲେଜର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ବି ଭୟ କରିବ। ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସୁରଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏକ କୋଣରେ ବସି ନିଜର ନୋଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ନିଜର ମୁଦିଟିକୁ ବାହାର କରି ସୁରଜର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକ ଖୋଲା ପକେଟ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲା। ସୁରଜ ନିଜ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତା ସହ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଅନନ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ମୁଦି, ମୋର ସେଇ ଦାମୀ ମୁଦିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଗଲା। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୁରଜ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇଛି। ସୁରଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ନା, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଉଠିନି। ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଦି ନେବି? ଅନନ୍ୟା ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ତୁମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଏହି କାମ। ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କର ଏହାର। ସୁରଜ ମନା କଲା, ନା, ଆପଣ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତର ସୁରଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ତଳେ ବିଛାଡ଼ି ଦେଲା। ପୁରୁଣା ଖାତା, ଚିରା ବହି ଏବଂ ପ୍ରିୟାର ଏକ ଫଟୋ ସହ ସେହି ଚମକୁଥିବା ହୀରା ମୁଦିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁରଜ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏହା କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଣିନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ୟା ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ସୁରଜର ଗାଲରେ ମାରିଲା। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏତେ ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବାର ସାହସ କଲ? ତୁମର ଅସଲ ଜାଗା କଲେଜ ନୁହେଁ, ଜେଲ୍। କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସୁରଜକୁ ଡକାଗଲା। ଅନନ୍ୟାର ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ସୁରଜର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସୁରଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଥିଲା, ସାର୍, ମୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ। ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା କହିଲା, ସାର୍, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କଲେଜରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଆମ ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏବେ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଉ। ସୁରଜକୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା, ପଛରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚୋର ଚୋର କହି ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲେ। ସୁରଜ ସମ୍ମାନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦିନଟି ତାର ଶେଷ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ସୁରଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରିୟା ତାକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଭାଇ, ଆଜି କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲୁ? ଔଷଧ ଆଣିଛୁ କି? ସୁରଜ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏବେ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। କଲେଜ ଛୁଟିଗଲା, ସମ୍ମାନ ଗଲା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ରାତିରେ ସୁରଜ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲା, ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଚୋରିର କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିବେନି ଯେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ। ମୋତେ ଏବେ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସିବା ଦରକାର। ସୁରଜ ସହରର ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣ ଯିବାର 90% ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସୁରଜ ପାଇଁ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଧଳା ଏବଂ ଶୀତଳ ଥିଲା। ସୁରଜ ସେଠାରେ ଏକ ଫର୍ମ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଫର୍ମଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ଏହି ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ତୁମ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ସୁରଜ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲା, ମୋତେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ମୋ ଭଉଣୀର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସୁରଜ ସେହି ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କଲେଜ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ନିଜର ଡାଏରୀଟିକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସେହି ପୁରୁଣା ପିଅନ ରଘୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ଦାଦା, ଯଦି ମୁଁ କେବେ ନ ଫେରେ ଏହି ଡାଏରୀଟିକୁ ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଇଦେବ ଯିଏ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରେ। ରଘୁ ଦାଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରଜର ଆଖିର ସେ ଶେଷ ଚମକ ଦେଖି ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁରଜ ନିଜର ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟିକୁ କଲେଜ ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁରଜର କଲେଜରୁ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଅନନ୍ୟା ନିଜକୁ ବିଜୟ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ଅଶାନ୍ତି ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ନିରୀହ ପିଲାଟିର ଆଖି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁରଜକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା, ସୁରଜ ଓଲଟି କିଛି କହୁନଥିଲା, ବରଂ ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ କ୍ଷମାର ଭାବ ଥିଲା। ଦିନେ ଅନନ୍ୟା କଲେଜ କରିଡର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ସୁରଜ ସେହି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଧୂଳିର ସ୍ତର ଜମିଗଲାଣି। ବିକ୍ରମ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେଖ, ସେଇ ଚୋରଟା ତାର ଖଟାର ସାଇକେଲ ଏଠି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଦି ବିକ୍ରି କରି ଏବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣି ସାରିବଣି। ଅନନ୍ୟା ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ହସ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଦି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ସାଇକେଲଟିକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ସୁରଜ କଲେଜରୁ ଯିବାର ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଅନନ୍ୟା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏକା ବସିଥିଲା। ରଘୁ ଦାଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମଇଳା ଡାଏରୀ ଥିଲା। ମା, ଏଇଟା ସୁରଜର, ସେ କହିଥିଲା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲାଟା ଆଉ କଲେଜ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ବହିଟି ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରଘୁ ଦାଦା କହିଲେ। ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଚୋରର ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବି ନା, କିନ୍ତୁ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ସେ ଡାଏରୀଟିକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ରେ ବସିଲା, ସେ ଡାଏରୀଟି ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲା। ସେଥିରେ ଧୂଳି ମିଶା ହାତର ଛାପ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହିଁ ଅନନ୍ୟାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଅନନ୍ୟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାର ହସ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମୋ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ସହରରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ଯାହାକୁ ସେ କରିଡରରେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା, ସେ ତାର ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇ ଚାଲିଲା। ସେଥିରେ ସୁରଜର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥିଲା। କିପରି ସେ ରାତିସାରା କାରଖାନାରେ କାମ କରେ, କିପରି ସେ ପ୍ରିୟାର ଔଷଧ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପାସ ରୁହେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ପୃଷ୍ଠା ଆସିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଚୋରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିଲା। ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଚୋରିର ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଲାଗିଲା। ଅନନ୍ୟା ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ମୋ ଗାଲ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଥିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କଲେଜରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନୂଆ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଫେରେ, ତେବେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରିୟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ। ଅନନ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ସେ ଯାହାକୁ ଗରିବ ଭାବି ପରିହାସ କରୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ କାର୍ ଚାବି ଧରି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ସୁରଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ସେହି ସମୟରେ ସୁରଜ ଶରୀରରେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇ ସାରିଥିଲା। ରାତିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚିରି ଅନନ୍ୟାର କାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଝଡ଼ ଭଳି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହି ବୋହି ଗାଲରେ ଶୁଖିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଝଡ଼ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ସୁରଜର ଡାଏରୀରେ ସେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଉଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସିଗଲି? ପଇସାର ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଜୀବନର ସହ ଖେଳିଲି କେମିତି?
ଅନନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ। ହସ୍ପିଟାଲର ଲମ୍ବା କରିଡରରେ ଏକ ଅଜବ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ସେ ରିସେପସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସୁରଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିଗଲେ। ସେ ପିଲାଟି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ନର୍ସ ଜଣକ କହିଲେ। ଅନନ୍ୟା କାଚ କବାଟ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଲା ସୁରଜ ଏକ ଧଳା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତା ଶରୀରରେ ଅନେକ ପାଇପ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି। ତାର ଚେହେରା ଯେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ମେସିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିପ୍ ବିପ୍ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଜଣାଦେଉଥିଲା ଯେ ତାର ଜୀବନର ପ୍ରଦୀପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ୟା କାଚ କବାଟ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଜ ଉଠ, ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅ, ମୋ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାଅ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରୁହନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇ ମୁଦି ନିଜେ ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସୁରଜ ସେଠାରେ ବେହୋସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ତାର କଷ୍ଟର ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରିୟାର ଅପରେସନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସୁରଜକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଧରିବାକୁ ସୁରଜର ହାତରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେହି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅନନ୍ୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସୁରଜ ନିଜ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ସେ ନିଜେ ଯାଇ ତା ଭଉଣୀର ଆଡମିସନ କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧ ତାର କିଡନୀ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଅନନ୍ୟା କଲେଜ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅନନ୍ୟା ନଥିଲା। ତାର ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା। ସେ ସିଧା କରିଡରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଅନନ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସୁରଜ ଚୋର ନଥିଲା। ସେହି ମୁଦି ମୁଁ ନିଜେ ତା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଥିଲି, କେବଳ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗର୍ବ କହୁଥିଲି ତାର ହୃଦୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ସେହି ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ସୁରଜର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତାର ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ପୁରା କଲେଜରେ ଏମିତି ଏକ ନିରାପଦ ଖେଳିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ତଳକୁ ନଇଁଗଲା। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୁରଜକୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରିଗଲା। ସୁରଜର ଚେତନା ଟିକେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଅନନ୍ୟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ହର୍ଷ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ କହିଲା, ମୋର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠି ଅଛି, ପ୍ରିୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଅନନ୍ୟା ତା ହାତ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଜ, ତୁମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସୁରଜ ଧୀରେ କହିଲା, କ୍ଷମା? କ୍ଷମା ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି ଅନନ୍ୟା। ମୋତେ କାହାରି ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି କହି ସୁରଜ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଅନନ୍ୟା କରିଡରରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୁରଜକୁ ନିଅ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସୁରଜର ଜୀବନ ଦୀପ ଏବେ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ସେହି କଠୋର ନିରବତା ଭିତରେ କେବଳ ମେସିନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ଯୁବକ ନିଜର ଶେଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅନ୍ୟର ପାଇଁ ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିଳାସମୟ ଜୀବନ, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମହଲ ଏବେ ତାକୁ ଏକ ଜେଲ୍ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଚଟାଣରେ ବସି ରହିଥିଲା। ତାର ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଧୂଳି ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ନଜର ନଥିଲା। ତାର ସମଗ୍ର ସଭା କେବଳ ସୁରଜ ଏବଂ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ସହରର ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରିୟାର ଅପରେସନ ହେବାର ଥିଲା। ସୁରଜ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଖଟାଇ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୁରଜର ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ପ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲା, ଦିଦି, ମୋ ଭାଇ କାହିଁ? ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ମେଳା ଦେଖାଇବାକୁ ନେବ। ଅନନ୍ୟା ଲୁହ ଲୁଚାଇ ହସିବାର ନାଟକ କରି କହିଲା, ତୁ ଆଗେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯା ପ୍ରିୟା, ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଅନନ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମିଛ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବାକୁ ସେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଗରିବ ପିଲା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନନ୍ୟା, ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସହରରେ ଆମର କେତେ ସମ୍ମାନ? ଏ ଭିକାରୀ ପିଲା ପାଇଁ ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ। ଅନନ୍ୟା ଧୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ସ୍ଥିର ନଜରରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା।
ବାପା ସେ ଭିକାର ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଦେବତା। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସୁରଜକୁ କିଛି ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କେବେ ବି ଅନନ୍ୟାର ଏପରି ରୂପ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲେ। ରାତି ବଢ଼ୁଥିଲା। ସୁରଜର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲୁଆର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଷର ପ୍ରଭାବ ତାର ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୁରଜକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତାର ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାର ସବୁ ପାପ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ କଲେଜର ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଥିଲା। ସେମାନେ ସୁରଜ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁରଜକୁ କବାଡ଼ିଆ ବାଲା କହି ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଇସିୟୁରୁ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର। ସୁରଜର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଔଷଧକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାର ହୃଦୟପିଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାଗୁଛି କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କରିଯାଇଛି। ଅନନ୍ୟା ଖୁସିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସେ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଏବେ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରିୟାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେହି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହରାଇ ଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରଜ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାର ଅନୁତାପ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ସକାଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଝରକା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସେ କଅଁଳ ଖରା ସୁରଜର ମୁହଁର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଆଖିପତା ଖୋଲିଲା। ତା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଝାପ୍ସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାନରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଏକ ନରମ ସ୍ୱର, ସୁରଜ, ସୁରଜ, ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ସୁରଜ ଦେଖିଲା ଅନନ୍ୟା ତା ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସିଛି। ତାର ସେହି ପୂର୍ବର ଉଜ୍ଜଳତା ନଥିଲା, ବରଂ ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସୁରଜର ଓଠ ଥରୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରିୟା? ଅନନ୍ୟା ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଅଛି ସୁରଜ, ତାର ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ତୁମେ ଜିତିଗଲ ସୁରଜ, ତୁମେ ଜିତିଗଲ। ସୁରଜର ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ୟା। ଅନନ୍ୟା ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ସୁରଜ ଆଖରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସୁରଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତୁମର ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳିଛି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସରି ତୁମର ସେ କଷ୍ଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରଜ ଧୀରେ ତାର ଦୁର୍ବଳ ହାତଟିକୁ ଅନନ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲା। ଅନନ୍ୟା, ସେଇଦିନ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମଠୁ ଚାପଡ଼ା ଖାଇଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଆଖିରେ ଏହି ଅନୁତାପର ଲୁହ ଦେଖି ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଧୋଇ ଯାଇଛି। ତୁମେ ଖରାପ ନୁହଁ, କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସୁରଜର ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ ସାଗର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର। ସପ୍ତାହ ପରେ ସୁରଜ ଏବଂ ପ୍ରିୟା ଉଭୟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଅନେକ ପିଲା ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରଜ ପାଖକୁ ଆସି ତା ହାତ ଧରିଲେ। ସୁରଜ, ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମର ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କଲେଜ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ପୁନଃ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମ ଭଉଣୀର ସମସ୍ତ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଜ ବହନ କରିବ। ସୁରଜର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ଯେଉଁ ସହର ତାକୁ ଦିନେ କବାଡ଼ିଆ ବାଲା କହୁଥିଲା, ସେହି ସହରରେ ଆଜି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଉଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୁରଜ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ଭାଇ, ମୋତେ ପାରିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତୁ ଆମକୁ ମଣିଷପଣିଆର ଅସଲ ମାନେ ଶିଖାଇଦେଲୁ। ଅନନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାର ଦାମୀ ପାଟି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସୁରଜ ଏବଂ ପ୍ରିୟାର ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ନିଜର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଇଲା। ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ବସ୍ତିରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟା ତାର ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁରଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ରହିବା ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ କେବେ ବି ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠାଇଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସୁରଜ ଆଜି ଜଣେ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରିୟା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ NGO ଚଲାଉଛି ଯାହା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାମ କରେ। ଦିନେ ସୁରଜ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା
कॉलेजर से पुराना कॉरिडोर दे चलुथिले। अनन्या हसी हसी कहला, सूरज मन अच्छी से पुराना साइकेल जार चेन शब्द शुणी मु चिड़ी जाउथिले। सूरज हसिला, हाँ मन अच्छे, किंतु से साइकेल ही तो आमको एकाठी करथिला। अनन्या नीरव होगला। से भाबुथुला दुनिया रे टंका बहुत लोकंक पाखरे थाए, किंतु सूरज भले उज्जवल हृदय बहुत कम लोकंक पाखरे थाए। सेमाने उभय आकाश को चाहिए, जेउटु सूर्य देवता समस्त को समान भावे आलोकित करुथिले। धनी हेउ कि गरीब, जीवन रे बाह्य आवरण केबे भी जणे मनुष्यर परिचय नुहे। पोशाक रे ताली पड़ी जाई पारे, किंतु चरित्र रे नुहे। अहंकार मनुष्य को अंध कर दिए, किंतु क्षमा एवं त्याग दुनिया को जीतबार शक्ति रखे। सूरज एवं अनन्यार ए कहानी भुवनेश्वर से कॉलेज कॉरिडोर रे आज एक प्रेरणा भावे गुंजरित हुए।